ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈਂ ਤਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਕਮਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਰਹਾਉ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰਗਿਆਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਨ ਰੀ ਸਖੀ ਏ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ 6ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ 12 ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 51 ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਥਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸਖੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਕਮਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਏਕੋ ਪ੍ਰੇ ਸਖੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਖੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਣ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ
ये जिहड़ी प्रसन्नता है, ये जिहड़ा जलाल है, ये जिहड़ा नूर है, ये कित्थों आया? कमन बनी री तेरी लाली, कमन रंग तू पही गुलाली। हुण रंग दे गगे नूं सियारी है, किहड़े रंग करके गुलाली तू गूढ़े रंग वाली हो गई? मैनू भी किरपा करके दस, मैं भी इस तरह का यतन करां कि मैं इस तरह की बन जावां। हुण देखो, जदों तीकर असीं बाणी का पाठ करते हैं, इउं समझ के नहीं पढ़ांगे तो किवें पता लगे? इसे लिए मैं हमेशा बेनती करदा कि गुरबाणी जीवन जाच है। ये सानू परमात्मा पति नाल मिलन की जाच सिखाउंदी, पर असी क्योंकि गिणती मिणती के पाठां उत्ते जोर देना शुरू कर दिता और पाठी सिंह सिर्फ प्रोफैशन के तौर पर, खिमा करना मैनू ये शब्द कहंदियां बड़ी झिझक भी आउंदी। कोई आखे जी तुसी प्रोफैशन नहीं करते, मैं तो गुरु का शुक्र करदा कि प्रोफैशन के तौर पर करदियां भी गुरु ने किरपा की कि बाणी नूं समझ के पढ़ी। तो ये पहली रहाओ की पंक्ति नूं एक दो बारी ध्यान नाल पढ़ी। कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू पई गुलाली। हे मेरी सखी ए दस सत्संगन भैणे, तेरे चेहरे ते जिहड़ी ये लाली है, ये लाली शब्दां नाल बयान नहीं की जा सकती। जिसकी अपने पति नाल बण आवे ना, ਉਹਦੇ चेहरे का नूर वखरा ही हुंदा, ਉਹਦੇ चेहरे का जलाल वखरा ही हुंदा। ਉਹ सुहागण कईयां विच बैठी वखरी चमकदी है। कमन बनीरी तेरी लाली, ते प्रेरणा लई सिक्ख्या लई पुछना कोई हर्ज नहीं है। अपने तो सीनियर कोलों पुछ लैण कोई दोष नहीं है। सचमुच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने किस तरह एक सत्संगण सहेली दूजी सत्संगण सहेली नूं पुछदी, कमन बनीरी तेरी लाली। वो केड़ी जुगती, वो केड़ा तरीका तू वरतिया है जिस करके तेरे चेहरे उत्ते ये मूँह की लाली आई। कमन रंग तू पही गुलाली। वो केड़ा रंग है, रंग दे गगे नूं सियारी है। केड़े रंग दे नाल तू गुलाली हो गई, गूढ़े रंग वाली हो गई। तेरी अपने पति परमेश्वर ना बन आई है, मैनू भी दस। फिर पहले पद विच कहंदे लाल चोलना तैं तन सोया। क्योंकि आम तौर ते जदों बच्चियां दी शादी हुंदी है, उदों सूहे रंग दे कपड़े पाए जाते हैं, उन्होंने लाल रंग भी कहते हैं। और परमात्मा दे सच्चे सुच्चे प्यार का जिक्र लाल रंग विच ही कीता। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई ना लागे दागा। ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। आख्या ही मेरी ये सत्संगन भैणे, मैनू ये किरपा करके दस, लाल चोलना तैं तन सोया। ये जिहड़ा तेरे शरीर उत्ते चोलना वस्त्र पहनिया है लाल रंग का, ये बड़ा सोहना लग रहा, ये तेनू बड़ा शोभ रहा है। इहदे नाल तेरी शान दूण सवाई हो गई।
सचमुच ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ प्यार ਵਿੱਚ रंगे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिन के चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। कहण दा भाव ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ प्यार ਦਾ रंग है, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ रंग ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ रंग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਤੋ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਥਣ ਸਹੇਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈਂ ਤਨ ਸੋਇਆ। ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਇਆ। ਸੁਰਜਨ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਸੋ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ, ਕਾਮਣ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਬਰਾਈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ, ਐਨ ਸੁਭਾਏ ਸਮਾਣੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਏ ਸਰੂਪ ਚਖਣ, ਕਈ ਐਸਾ ਸਿਆਣੀ। कितनी मिठी वार्तालाप है, कितने सुंदर सवाल जवाब ने। असी ते गुरबाणी नूं पढ़ जांदे जे कदे इस तरह विचार के पढ़ीए। लाल चोलना तैं तन सोया, सुरजन भानी तां मन मोया। तू उस मालक नूं चंगी लगे ते चंगी लगन करके तू ओदा मन मोह लिया। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਮਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਪਹੀ ਗੁਲਾਲੀ। ਰਹਾਓ ਤੁਮੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਥਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ, ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲਨ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਕਿਸਮਤ ਆ ਗਈ। ਤਥਾ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ।
बई तेरा सुहाग कायम रहे, तू सुहाग भाग वाली होवे, वगैरह वगैरह। इन बिन इसे तरह गुरु महाराज ने ਉਹੀ शब्दावली वरती। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ, ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ, ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਵੰਤੀ ਜੋ ਸੱਤ ਵਾਲੀ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਭਾਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਤਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਪਈੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ। ਪਈੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਹਾਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਏ ਸੁਣ, ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇ, ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ।
शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे। पैकियां दे सनाइयां नैनी भाव का कर सिंगारो। तां सोहागण जानिए लागी ਜਾਂ ਸੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸਤਸੰਗਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।